جو اشرافیہ کا نہیں، مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، سفید پوش، پورا جو سارے طبقات ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو فیبری 8 کو ہم یہ پرانا روایتی سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست، ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا، انہیں بتاؤں گا کہ آج بھی ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد لڑنے کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کوہات کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. نعرے بھٹو. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا، عہدیداروں کا، تنظیم کا، امیدواروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنونشنز کا سلسلہ اس صوبہ میں میرے لیے رکھا ہے. شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جو کنونشنز کے سلسلے ہیں یہ بہت ہی کامیاب رہے ہیں اور آپ نے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائیوں نے، قائد عوام کے سپاہیوں نے یہ پیغام دنیا بھر میں اب پہنچا دیا ہے کہ پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ساتھیوں، ہمیں کہا گیا کہ پختونخوا سے آپ اپنا کنونشنز کا آغاز نہ کریں. اب ہمیں کہا گیا کہ پختونخوا میں یہاں کا جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دہشت گرد پھر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اب آئی میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا، انہیں بتاؤں گا کہ آج بھی ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے اپنا کامیاب کنونشنز کے سلسلے میں جب کیمپین کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہو چکا ہے، سکیڈول بھی نہیں آیا ہے، آپ نے تو ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پسماندہ علاقوں کے مظلوم عوام کے نمائندگی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غربت کا مقابلہ کیا ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कमजोर तबका का नुमाइंदगी किया है और आज के जो मुआशी बहरान है, आज का जो सियासी बहरान है, आज का जो जमहूरी बहरान है, इंसानी हकूक का बहरान है, इन तमाम मसाइल का हल आपका पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। उस कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया के में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी तीन नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो इसलिए दी ताकि इस अवाम का, इस मुल्क की गरीब अवाम का जो तमाम मसाइल हैं वो हल किया जाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस नारा से पहचाना जाती थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अशराफिया को नहीं, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अशराफिया को नहीं, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, सफेद पोश, पूरा जो सारे तबकात है उनका नुमाइंदगी करता है। और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ देंगे तो फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। हम बाकी जमातों जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के खवातीन को हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मजीद माली मदद पहुंचाए, इसमें इजाफा किया जाए ताकि हम महंगाई का मुकाबला कर सके, हम गुर्बत का मुकाबला कर सके। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि जैसे कायदे अवाम को मजदूरों को हक पहुंचाया था वैसे हम मजदूरों को उनका हक पहुंचाए। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए ताकि हम बेनजीर मजदूर कार्ड मुल्क भर में मुतारिफ करवा सके और हर मजदूर का ख्याल कर सके। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपना किसान कार्ड के थ्रू उन किसानों को, उन हारियों को फायदा पहुंचा सके जिनको आवाज कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलवाया था। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने नौजवान साथियों को यूथ कार्ड देना चाह रहे हैं ताकि इस मुश्किल मुआशी बहरान में, इस बेरोजगारी के सिलसिले में हम उनको मदद कर सकते हैं, उनको माली मदद पहुंचा सकते हैं, उनको रोजगार दिलवा सकते हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर और जैसे कायदे अवाम ने दुनिया भर में रोजगार
روزگار دلوایا، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم اپنے بھائیوں کو، ہم اپنے بہنوں کو دنیا بھر میں روزگار پہنچائیں گے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔